हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आपको स्वागत करछु ओडिशा स्टडी सेंटर को। आज हम ओडिया ग्रामर वन शॉट क्लास को डिस्कशन करबा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु 3 रु 4 मार्क श्योर शॉट। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करथिले सब्सक्राइब कर देबे जहा द्वारा कि प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण ही पाई परिबे। चलंतु आज रे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1 समस्त विजिबिलिटी होची आराम से चलंतु। क्वेश्चन नंबर 1 कहछि निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउटी गोटिए मौलिक शब्द नुहे। तो आपण जानिथिबे मौलिक शब्द का कुआ जाय। आपण टी नोट डाउन कर दिबे खातारे। मौलिक शब्द का कुआ जाय ना जेउ शब्दरु गोटिए भी वर्ण काटी देले से अर्थ प्रकाश करिवारे अक्षम होइताय ताको आमे मौलिक शब्द बोली कहिताउ। आपण टी नोट डाउन कर देले जेउ शब्दरु गोटिए मात्र वर्ण काटी देले ता अर्थ प्रकाश करिवारे अक्षम होइताय। फॉर एग्जांपल धन मन आमे धटा काटी देले नटा गोटे कोन अर्थ प्रकाश हो परिबे। मोटा काटी देले कोन गोटे केवल नटा अर्थ प्रकाश कर परिबे हे परिबन ना। सेत पय एको मौलिक शब्द बोली कहैताय। तो पचाची आंक भितर कोडा गोटे मौलिक शब्द नुह। ऑप्शन दला पानी वैज्ञानिक पत्र भात। क्वेश्चन नंबर 1 मन रखिथान पिला माने सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 2 3 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 से कहछि जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषार अविकल व्यवहृत हुए ताको कौन कहती। ऑप्शन देला तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक। आपन टिके नोट डाउन पिला माने कर दियंतु। एटी कहछि हम जानि छी तत्सम शब्द काहा कहै छै। तत्सम का शब्द काहा कहै छै। आपन नोट डाउन करंतु जो शब्द गुड़िक संस्कृत सहित अविकल समान ताको आमे तत्सम शब्द कहिताउ। सेपरि तद्भव कोन कहछि तोहि उद्भव संस्कृत रु जात शब्द गुड़िक आमे तद्भव बोली कहिताउ। देश शब्द काहा कहै छै जोड़ा कि आमे आंचलिक भाषा बा लोकल लैंग्वेज को आमे देश शब्द बोली कहिताउ। जेपरि हे गला ओडिया ओडा एंडुरी कंढेई झुमुका इत्यादि। वैदेशिक शब्द आम क्या कहू जो शब्द गुड़िक बाहर आसी आम वैदेशिक शब्द कही जेपरी आरबी पारसी तुर्की पर्तुगीज इंग्राजी ये शब्द गुड़िक बाहर आसो आम वैदेशिक कही। तो क्वेश्चन आमको ये पचारि जो शब्द गुड़िक ओडिया भाषार अविकल व्यवहृत होता है आम कौन कही। सठिक आंसर कौन है। सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्सम बोली कही। क्वेश्चन नंबर 3 कहछि जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई ओडिया रे व्यवहृत हुए ताको कौन कहती। सामान्य परिवर्तन हबो आ ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेबो। ऑप्शन दला हमको तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। सठिक आंसर कौन है। जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई ओडिया रे व्यवहृत हुए ताको आमे कौन कहबा। सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव बोली कहिताउ। क्वेश्चन नंबर 4 तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत होइताय। ऑप्शन दला भगवान ईश्वर सत संस्कृत। और सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। क्वेश्चन नंबर 5 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୈଦେଶିକ। क्वेश्चन नंबर 6 କହୁଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅପସନ୍ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। क्वेश्चन नंबर 6 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୈଦେଶିକ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ତମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତ ପ୍ରଥମରେ ତତ୍ସମ ହବ, ବୁଝି ହେଇଛି। କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ରହିଥାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 केउटी वैदेशिक शब्द माने को शब्दटा बाहर आछि? ऑप्शन देला आवास, उवास, टेबुल, भात। क्वेश्चन नंबर 8 सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेबुल, जोड़ा गोटे इंग्राजी शब्द होते। क्वेश्चन नंबर 9 पूछे निम्नलिखित वैदेशिक शब्द मानक मध्यरु केउटी पारसी भाषारू आसी आम भाषा मिशिछि? ऑप्शन देला कामिज, आईना, गालिष्ठ, राजन। ये भाषा पारसी भाषारू आसी आम भाषा मिशिछि। क्वेश्चन नंबर 9 तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए कामिज। क्वेश्चन नंबर 10 केउं शब्दटी तीनोटी अन्य तीनोटी ठारू पृथक चिन्ह? तो सठिक आंसर कौन हो? खाद्य, हदन, वृक्ष, गिना। आराम से देखो तो ऑप्शन को सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिना। तो अलग ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 से कौन काठ, पत्थर, तालपत्र, कागज आदि चिकण पृष्ठार ध्वनि लेखा हो कौन कह जाए? ऑप्शन देला लिपि, वर्ण, अक्षर, अक्षर। क्वेश्चन नंबर 11 सठिक आंसर कौन है? सठिक आंसर है पिला माने सब लेखा अच्छी ना लेखा हो माने लिपि। तो आपन टिके नोट डाउन कर दियंतु भाषार सर्वनिम्न एकक को आमे ध्वनि बोली कहि थाउ। ध्वनिर सांकेतिक रूप को वर्ण बोली कह जाए। एठा से पचारता ध्वनिर लिखित रूप को आमे कौन कहलु लिपि बोली कह जाए। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से कौन ध्वनि को एक निर्दिष्ट आकार देउथिबार ताको कौन कहते? लिपि, अक्षर, आकृति, वर्ण। तो पिला माने एठी पचारला ध्वनिर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए? क्वेश्चन बुले की पचारछि ध्वनिर एक निर्दिष्ट आकार देउथिबा रूप को कौन कह जाए? अनेक पिला माने एठी हे जिवो ऑप्शन नंबर डी वर्ण बोली कह जाए। क्वेश्चन नंबर 13
ସେ କହୁଛି ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ। ଅପସନ ଦେଲା ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି, ଅକ୍ଷର, ଆକୃତି। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। क्वेश्चन नंबर 14 ଯଦି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହା କୁହନ୍ତି? ଅପସନ ଦେଲା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଢଳାଇଦିତ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବା। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ସେ କହୁଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ପୂର୍ବଟା କଲେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, আর ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ ଦେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ ନମ୍ବର बी, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ସେ କହୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅପସନ ଦେଲା 11ଟି, 12ଟି, 16ଟି, 6ଟି। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। क्वेश्चन नंबर 16 सठिक आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 11ଟି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 17 କହୁଛି ଦୀର୍ଘର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସପକ୍ଷ ଶୁଦ୍ଧିଟି କଣ ଅଟେ? ଆରାମ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନକୁ। ଏହା ଏକ ସରଳ ରୀତି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଏହାର ମାତ୍ରା ରୂପ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ, ଏହାକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଏହାର ମାତ୍ରା ରୂପ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 18 ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କହିଥାଏ? ଅପସନ ଦେଲା ଫଳା, ମାତ୍ରା, ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ, ସଂକେତ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ ଫଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। क्वेश्चन नंबर 19 ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଏସ୍ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ क्वेश्चन। ଅପସନ ଦେଲା ଫଳା, ମାତ୍ରା, ହଳନ୍ତ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଆମେ କରିଥିଲୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମାତ୍ରା। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ କଣ କହିବା?
ପିଲାମାନେ ଫଳା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। क्वेश्चन नंबर 20 ସେ କହୁଛି ଫୁସଫୁସରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ 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 ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠନ ଅଙ୍ଗ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପଥନ ଅଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବେ। ପଥନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ପ ଚ ଟ ତ ପ ଏଥିରେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଷ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଲା କ ଚ ଟ ତ ପ। ମାନେ କୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତାଳବ୍ୟ ତାଳୁରେ ଲାଗୁଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଚ। क्वेश्चन नंबर 22 ଜରୁଥାଇ ତତ୍ତ୍ୱବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏହା ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? ଜରୁଥାଇ ଦତ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅପସନ୍ ଦେଲା କ ଖ ଗ ଘ ଡ, ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ୍ୟ, ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ, ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ। क्वेश्चन नंबर 22 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ୍ୟ। क्वेश्चन नंबर 23 ସେ କହୁଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି? ଅପସନ୍ ଦେଲା 25ଟି, 20ଟି, 15ଟି, 10ଟି। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 25ଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଚାରେ ତ ଆପଣ କେତୋଟି କରିବେ? ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 14ଟି। 14ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଏଥର ପଚାରୁଛି ଜ ର ଳ ଓ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷରେ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷରେ ରହିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀୟର ଶେଷରେ ଥାଏ, କୌଣସି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। क्वेश्चन नंबर 24 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀୟର ଶେଷରେ ଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 25 ଏ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ପୁରା ନାକରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଗ ମ ଣ ମ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଟା ନାସିକ୍ୟ ନାକରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉନି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଗ। ଏଇଟା କ'ଣ ନାକରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଟା ହେଇଯିବ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି। क्वेश्चन नंबर 26 ନିମ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଜ ତାଲବେଶ ର ଘ। क्वेश्चन नंबर 26 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତାଲବେଶ ଗୋଟିଏ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଦନ୍ତେଶ, ହ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ
ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଅଯୋଗବାହୀ ବା ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ରକୁ ଆମେ ଲଳିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ, ର, ଅଳ, ଅ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ହ, କ୍ଷ, ଲ କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କଲେ ଆମେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତାଲବେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27। ସେ କହୁଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ବାଛ? ବାଡ଼, କଢ଼, ଧାଡ଼ି, ଡିବା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାଡ଼ଟାକୁ ଠିକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଓ, ହ, ମ, କ୍ଷ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କ୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29। ସେ କହୁଛି କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଚଉତିଶା, କେଶବ କୋଇଲି, ଜଣାଣ, ଭଜନ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? 29। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଚଉତିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30। ସେ କହୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କିଏ ଚିହ୍ନାଅ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ର, ନ୍ଧ, ଷ୍ଟ, କୌ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନ୍ଧ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 31। ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କିଏ ଚିହ୍ନାଅ? ପ, ଙ୍ଗ, ଚ, ସ୍ପ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 31। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସ୍ପ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32। ସେ କହୁଛି ଚନ୍ଦନ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନ ମଧ୍ୟରୁ ନିରୁନ୍ନାସିକ କିଏ? ଅପସନ୍ ପ୍ରଥମ ନ, ଶେଷ ନ, କୌଣସି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ନ। ଚନ୍ଦନ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଥମ ନ, ନିରୁତ୍ସାହିକ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 33। ସେ କହୁଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଅକ୍ଷର, ଲିପି, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 33। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶବ୍ଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 34। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବା କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାହା ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଗୁଣକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ। ଅପସନ୍ ଦେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନି, ଉଚ୍ଚାରିତ ତ୍ରୁଟି, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ, କିଛି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବା କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 34। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବୁଲେଇକି ପଚାରିଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ବୁଲେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଉତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ପାଠୁଆ, ଅପାଠୁଆ, ପାଇ, ପାଠ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପାଠ। ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 କହୁଛି ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟି ଧ୍ୱନି, ଲିପି, ମାତ୍ରା, ଫଳା। ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା, ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୱନି ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଅବଭିୟସଲି ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନି ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 କହୁଛି ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ତ ଆଗରୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ, ତ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ପଚାରିଲେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 କହୁଛି ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତି ବନ୍ଦ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41 ସେ କହୁଛି ରାମ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅଛି? ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ରାମକୁ ଆମେ କେମିତି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ର ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ମୁ ଯୁକ୍ତ ଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42 ସେ କହୁଛି ରମା ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42 ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ରମା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ର ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ମୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିକି ରମା ହେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତି ବନ୍ଦ ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ?
ଅପସନ୍ ଦେଲା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43, ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଉପଧ୍ୱନି, ଲିଖିତ ଧ୍ୱନି, ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଦୁଇଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲୁଣି ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସରି ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46, ଧ୍ୱନିକୁ ଏକ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ କିଏ ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଲିପି, ଅକ୍ଷର, ଉପଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।